वेलकम यू ऑल इन माय चैनल कॉन्सेप्ट गुरु एके ते मैं हाँ तुहाडा होस्ट अश्विनी कुमार। सो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो +1 पोलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों लिए है। सो +1 पोलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है भारती संघवाद का स्वरूप, भाव नेचर ऑफ इंडियन फैडरलिज्म। भारत ने क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई हुई है, सो स्वतंत्रता के पिछों असी ये प्रणाली क्यों अपनाई ते की ये संघात्मक लक्षण ने की एकात्मक ने, ये बारे अज आप इस वीडियो में चर्चा करांगे। सो इस कॉन्सैप्ट नूं समझण लई कृपा करके वीडियो नूं एंड तक देखियो ताकि तुहानूं सारी क्लैरिटी हो जाए कि भारत जिहड़ा वा किहो जिहा भारत ने संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई हुई है। सो भारतीय संघवाद का जिहड़ा स्वरूप है, पहली गल जिहड़ा बहुत सारे देशों के दो तरह दीयां प्रणालियां अपनाई जांदियां ने, संघात्मक ते एकात्मक। संघात्मक वो शासन प्रणाली है जिहदे विच शक्तियां जिहड़ियां ने केंद्र ते राज्यां विच वंडियां होईयां हुंदियां ने ते सारे देश विच राज्यां दी अपणियां सरकारां, केंद्र दी अपनी सरकार। एकात्मक सरकार वो हुंदी है जिहदे विच सारियां शक्तियां केंद्र कोल हुंदियां ने ते राज्यां कोल बहुत नामूली शक्तियां हुंदियां ने, भाव हुंदियां नहीं केंद्र तो ही सारा देश चलाया जांदा। छोटे देशों लई ते एकात्मक संभव है, पर भारत वर्गे वड्डे ते विशाल देश वास्ते संघात्मक शासन प्रणाली जिहड़ी है वो बहुत वधिया सीगी, क्योंकि भारत बहुत वड्डा देश है, 28 राज ने, 8 केंद्री शासित प्रदेश ने, ते इस करके भारत ने अपनी आज़ादी प्राप्त करने तो बाद देश का राज प्रबंध चलाउण लई फैडरल सिस्टम भाव संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई। आपां भारत ने संघात्मक शासन प्रणाली क्यों अपनाई? इहदे च देसी रियासतां नूं एकजुट करना। जदों भारत आज़ाद होया ते लगभग 562 देसी रियासतां सी। सो उन्हां सारियां देसी रियासतां नूं खुश करना, उन्हां नूं देश विच शामिल भी करना सी ते नाल उन्होंने भी कहना सीगा भी तुहानूं कुछ पावर जिहड़ियां ने वो राज्यां कोल ही रहणगीਆਂ। इस करके जरूरी सी कि असीं संघात्मक शासन प्रणाली अपनाउंदे, क्योंकि बहुते राज ते स्वतंत्र रहना चाहुंदे सी। दूजा जिहड़ियां रियासतां सी वो कई स्वतंत्र रहना चाहुंदियां सीगीਆਂ। दूजा है कि भारत भिन्नतावां दा देश है, ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्म, जात, भाषा, इलाके, लोड़ां ਵੱਖ-ਵੱਖ लोकां दीयां। इस करके इन्हां भिन्नतावां नूं भी कायम रखना सी ते देश नूं एकता भी प्रदान करनी सी। इस करके संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई ताकि केंद्र ते राज्यां 'च शक्तियां वंडियां जा सकन। नैक्सट है भिन्न स्थानक लोड़ां, ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यां दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ लोड़ां ने, क्योंकि बहुत विशाल भारत का जिहड़ा आकार है। इस करके स्थानक लोड़ां जिहड़ियां स्थानक लोड़ां पंजाब दीयां नहीं, वो तमिलनाडु दीयां नहीं, या आसाम दीयां नहीं, या गुजरात दीयां नहीं। सो अलग अलग इलाकों दीयां स्थानक लोड़ां अलग अलग ने। इस करके जरूरी है भी लोकल कानून भी बनन, उन्हां अनुसार भी कानून जिहड़े बनाए जा सकन। सो भारत का विशाल आकार, जिवें पहले दस चुके भी आकार भारत का बहुत वड्डा है, विशाल है, जिहदे करके अलग अलग राज्यां दीयां संघात्मक शासन प्रणाली जिहड़ी है उहदी लोड़ सी, ताकि हर थां जिहड़ी है केंद्र सरकार ही प्रेजेंट नहीं हो सकती, उथों की लोकल सरकार जिहड़ी राज्यां दी सरकार है वो काम चला सके। भारत के संविधान दीयां संघात्मक जिहड़ियां विशेषतावां ने, मैं उन्हां दी तुहाडे नाल चर्चा एक एक करके करांगा। कित्थों पता लगदा है कि भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली है, भारत ने संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई हुई है। सो भारत के संविधान विच जिहड़ियां व्यवस्थावां ने उथों पता लगता। सब तो पहली गल है भारत राज्यां दा संघ। भारत के संविधान के आर्टिकल 1 धारा पहली विच लिखिया गया है भी भारत राज्यां दा संघ है, भारत एक राज्यां दा संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भाव राज्यां नूं मिला के एक संघ बनिया होया। सो सब तो पहली गल है कि भारत राज्यां दा संघ है। दूजी गल जिहड़ी संघात्मक विशेषता भारत के संविधान की है वो है लिखती संविधान। लिखती संविधान की लोड़ इस करके पैंदी है जदों सरकारां अलग अलग होण। सो इस करके भारत का संविधान लिखती है ते हर छोटी तो छोटी चीज़ संविधान दे विच लिखी गई है। सो इस करके कहते भारत का संविधान बड़ा विशाल है। विशाल इस करके है कि संघात्मक सरकार होने करके, संघात्मक शासन प्रणाली होने करके सारिया चीज़ों नूं
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ 395 ਧਾਰਾਵਾਂ, 22 ਭਾਗ ਤੇ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 445 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 25 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 12 ਹੀ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿਧੀ ਧਾਰਾ 368 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2/3 ਭਾਵ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 100 ਚੋਂ 66% 2/3 ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ 2/3 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ, ਫੇਰ ਹੀ ਸੋਧ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜਿਡ ਹੋਏ, ਕਠੋਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ 28 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 28 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। 3 ਸੂਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ। ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਉਹ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 98 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਹ 98 ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ 98 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸੂਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ 66 ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਉਹ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 47 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ। ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚੀਆਂ ਖੁਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਬਚੀਆਂ ਖੁਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟਲੀ ਹੈਗਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੋ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕਾਤਮਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਬਾਸੂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕਾਤਮਕ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਤਮਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਲਿਖਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਚ। ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੂਜਾ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ 98 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ 66 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵੱਲ ਝੁਕਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾ। ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕਾਤਮਕ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਾਤਮਕ ਸੰਘਾਤਮਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕਾਤਮਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, IAS ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ IAS ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਟੈਸਟ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਕੰਮ ਉਹ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਛਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਪਾਇੰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਤਮਕ ਵੱਲ ਇਹਦਾ ਝੁਕਾਓ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਕਾਤਮਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਕਹਿਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਘਾਤਮਕ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ
ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾਤਮਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ GST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ GST ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਇਕਾਤਮਕ ਲੱਛਣ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕਾਤਮਕ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਘਾਤਮਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਤਮਕ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕਾਤਮਕ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਇਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਭੇਜਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਵਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਝੁਕਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਕਾਤਮਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਘੱਟ ਤੇ ਇਕਾਤਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।